নমস্তে ফ্রেন্ডস। গতকাল পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুরে লগ্নজিতা চক্রবর্তীর গানের অনুষ্ঠানের যে ঘটনা, সেই ঘটনা নিয়ে আহ, কিছু নিজের যে ফিলিংটা হচ্ছে, যে অনুভূতিটা হচ্ছে, সেটা ব্যক্ত করার জন্যই এই ভিডিও। এমন নয় যে এই ঘটনায় আমার অনুভূতি ব্যক্ত করা কোনো প্রয়োজন আছে, বা আমি অনুভূতি ব্যক্ত না করলে অন্যরা যে করছেন না তা তো নয়, সকলেই এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমার মনে হয় যে বিভিন্ন ঘটনা যেগুলো আমাদের সমাজের ফেব্রিককে অ্যাফেক্ট করে, সেইগুলো নিয়ে কথা বলার মধ্যেই আছে হচ্ছে গণতন্ত্রের এসেন্স। সেই কারণে এই বিষয়টা নিয়ে বক্তব্য আমার মনে হয় রাখা উচিত। আমার কি মনে হচ্ছে সেটা বলা উচিত বলে মনে হলো বলেই এই ভিডিওটা করলাম। একটা দীর্ঘ ভনিতা করে আসল কথায় আসা যাক। প্রথম কথা হলো, আমরা শুনেছি লগ্নজিতা চক্রবর্তীর নিজস্ব বক্তব্য মিডিয়ার কাছে। তিনি বলেছেন যে তাঁর সঙ্গে মেহবুব মল্লিকের যখন ডিস্টেন্সটা প্রায় 6-7 ইঞ্চি বা 1 ফুটের মতো, সেই সময় কেউ মেহবুব মল্লিককে পেছন থেকে টেনে নিয়েছে বলে তিনি লগ্নজিতা শারীরিকভাবে নিগৃহীতা হননি, নচেত উনি লগ্নজিতাকে মারতে আসছিলেন। এবং লগ্নজিতা নিজের মুখেই বলেছেন যে অনেক হয়েছে, জাগো মা, এবার সেকুলার গান গা। এই যে তুই তোকারিটা, এটা কিন্তু একটা বার্তা বহন করে। অনেকেই বলেন যে আমি মাঝে মাঝে ইংরেজিতে ভিডিও করি কেন, এটা কি অনেকে প্রশ্ন করেন। যারা লিসেনার তারা বলেন যে এটা কি আমেরিকা বা অন্য কোনো দেশ নাকি যে আমি ইংরেজিতে কথা বলি। আসল কথাটা তা নয়। আমি কিছু কিছু পোর্শন ইংরেজিতে এই কারণে বলি কারণ ওই পোর্শনটা কেটে নিয়ে আমি এক্স হ্যান্ডেলেও পোস্ট করি, এবং এক্স হ্যান্ডেল একটা ইন্টারন্যাশনাল হ্যান্ডেল যেখানে সমস্ত অন্য দেশের লোকেরাও থাকেন। সুতরাং সকলের বোধগম্য হিসেবে ভাষা হিসেবে আমি ইংরেজিকে ব্যবহার করি, কারণ সেই ভাষাটা সব পৃথিবীর বহু লোক বুঝতে পারেন। সেই কারণে কিছু কিছু পোর্শন ইংরেজিতে বলি, এবং এই ফ্রম দিস পয়েন্ট অফ টাইম আই উইল সে a part in English that this particular trend of addressing people as tui or tumi, which we see in social media also, and also on roads when you travel or commute by different vehicles like auto rickshaw or e-rickshaws. And then we see different sorts of people, the people who drive the autos or drive the e-rickshaws. They also tend to address the passengers as tumi pretty often, but this was not the trend of West Bengal. In West Bengal, people addressed each other as apni, right? So normally we always learned, we always did, we never used to call people tumi or tui. Tui used to be, an addressing of like this with disgust or not annoyance, or belittling, like when someone addresses a rickshawala, a rickshaw puller as tui, so that person is not of good taste. He has a tendency to belittle people, but that's not really like a sense of a Bengali bhadralok. A Bengali bhadralok would tend to address people as apni, and will say omuk babu or omuk da a bit close. Then we say omuk da, omuk dada, omuk da, and omuk, otherwise we'll say omuk babu. So this is what that's how we were used to. But these days we see, like, especially the small vehicle runners like auto rickshaw, e-rickshaws, they tend to address people as tui or tumi, not tui but tumi. And when they are angry, they say tui, just like Mehboob Malik had addressed Loghnajita Chakraborty as gan ga. Like, he had a tendency of dominating on Loghnajita Ganga. So this is clearly a distorting tendency reflecting the demographic distribution of West Bengal populace. This is a very uncivilized society, which West Bengal society was never.
this is an uncivilized society, and we know that such uncivilized societies exist around us, and we can see them also, and we can understand that how uncivilized beings they are. There are different types of creatures altogether, not proper human beings. They're behaving in a different way. So that is not what a Bengali culture, that is not what Bengali entity, essence of Bengali existence. So that also reflects the change of demography. And since the election commission is working at this point of time in West Bengal and in SIR, that I request them to remain aware that there's a large number of presence of a large number of infiltrators, immigrants from elsewhere who are not really Bengalis. They are the people who are driving these auto rickshaws and e-rickshaws, and they are the people who are actually contaminating the culture of Bengal. They are the people, and Mehboob Malik is a representative of them. Maybe he's a very rich person. I heard that from some illegal business of hairs and all, export and all sorts of illegal activities. These are the businesses of West Bengal. We all know, a very unfortunate but fact that different sorts of illegal businesses exist in West Bengal, and one such business is of human hairs. And I heard that this person has amassed a lot of wealth by such businesses. So maybe because he has that power of wealth, so he is tending to insult the artists of Bengal, those who sing and all that. And so this is one aspect which had to be said. And the other aspect is secular gan ga. Secular গান, নোট দিস ওয়ার্ড, এই কথাটা খেয়াল করুন। গান কখনো সেকুলার হয় না। সেকুলার কথাটার মানে হলো রিলিজিয়নলেস, মানে যার মধ্যে কোনো রিলিজিয়নের ব্যাপার নেই, সেটা হলো সেকুলার। সেকুলার কথার মানে কিন্তু পন্থ নিরপেক্ষতা নয়, সম্প্রদায় নিরপেক্ষতা নয়। সেকুলার কথার মানে হলো বিং ডিভয়েড অফ রিলিজন। রিলিজনের কোনো ব্যাপার নেই এখানে। ধর্ম আর রিলিজন কিন্তু এক জিনিস নয়, আমরা প্রত্যেকেই জানি। ধর্ম আমাদের প্রত্যেকেরই এক, মানুষের ধর্ম, সেটা কিন্তু আলাদা না। কিন্তু রিলিজন কিন্তু ডিফার করতে পারে, রিলিজন ডিফারেন্ট। তো সেকুলার কথাটার মানে হলো ধর্মহীন হওয়া নয়, রিলিজনহীন হওয়া, মানে মানুষ হওয়া, কিন্তু যার কোনো রিলিজিয়াস এক্সপ্রেশন না থাকা। এবার গান জিনিসটাই কোনো সেকুলার জিনিস নয়, এটাই আমি বলতে চাইছি। কারণ গান তো 7 সুর দিয়ে তৈরি করা একটা ব্যাপার, তো এক্সপ্রেশন, এবং এটা কিন্তু ঈশ্বর সাধনারই একটা, মানে বলতে পারেন সনাতনী ঈশ্বর সাধনার অন্যতম উপায় হলো গান, অন্যতম উপায় গান। সেটা পাশ্চাত্যের থেকে আসলেও তাই, প্রাচ্যের সঙ্গীত হলেও ব্যাপারটা তাই। সঙ্গীত কিন্তু ঈশ্বর সাধনার উপায়। আর ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত আপনি যে গানই করুন না কেন, আপনি যখন মসজিদে আজান দিচ্ছেন তখন তার মধ্যেও কিন্তু ওই সারেগামা পাধা নি, এই 7টা স্বর, এবং কোমল স্বর মেলালে মোট 12টা স্বর। সুতরাং এই যে গোটা বিষয়টা, এই যে গোটা 12টা স্বর দিয়ে কিন্তু সবটা তৈরি, যেটা আমরা শুনেছি গুরুজি পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীকে বলতে, যে আলু পটল দিয়ে গান হবে না, গান সবসময় সারেগামা পাধানিসা দিয়ে হবে। উস্তাদ বিসমিল্লাহ খান, যিনি মা গঙ্গাকে সানাই শোনাবেন বলে চিরকাল বারাণসীতে থেকেছেন, তাঁরও সেই একই বক্তব্য, সঙ্গীত তো 7 সুরের বাইরে অন্য কিছু দিয়েই হবে না। এবং মা গঙ্গাকে কেন শোনাতেন তিনি সানাই? কারণ যারা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে অবহিত তারা জানবেন যে, আমি এগুলো বলার কেউ নয়, কিন্তু তারা নিশ্চয়ই জানবেন যে এই 7টা সুরের মাধ্যমে কিন্তু আসলে ঈশ্বর সাধনা হয়। এই 7 সুরের মধ্যে অনেক অঙ্ক কষা হয়, অনেক অঙ্ক কষে সেটাকে হয় যন্ত্রের মাধ্যমে অথবা কণ্ঠের মাধ্যমে তাকে প্রকাশ করা হয়।
সা থেকে রে এর মধ্যে 22টা শ্রুতি আছে, অর্থাৎ 22টা আলাদা আলাদা ফ্রিকোয়েন্সি। তার মাধ্যমে এমন অর্থাৎ আমাদের ভারতের যে সভ্যতা, যেটা মন্ত্রভিত্তিক, যে তার যে আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রগুলো প্রত্যেক কটাই কিন্তু গান। আসলে গান বিষয়টাই কোনো সেকুলার বিষয় নয়, এইটাই আমি বলতে চাইছি। এবং সেইখানে যখন আমাদের রাজ্যে যখন মানে ওস্তাদ রশিদ খানজি, বাবা আলাউদ্দিন, বা উস্তাদ আলী আকবর খান, এরা প্রত্যেকেই সঙ্গীতের ঈশ্বর। তারা কিন্তু প্রত্যেকেই সেই 7টা সুরকে কি করে ভগবানের পায়ে, মায়ের পায়ে, আপনারা শুনবেন গেয়েছেন যখন বাবা আলাউদ্দিনের কণ্ঠে উস্তাদ বাড়ে গুলাম আলী খান, তিনি কেমন করে মা জ্বালামুখীর বন্দনা করছেন, সেরকম বন্দিশ আছে তো, জ্বালামুখী মা প্রণাম করছেন। বাবা আলাউদ্দিন নিজের হাতে সরস্বতী পুজো করতেন। আমরা তো জানি যে কিভাবে 7 সুরের সাধনা আসলে ঈশ্বর সাধনা, এবং ওই 7 সুর দিয়েই কিন্তু লগ্নজিতা গান গায়। অনুপম রায়ও কিন্তু ওই 7টা সুর দিয়েই গান গায়, যেটা গুরুজি পণ্ডিতজি অজয় চক্রবর্তী যিনি যেটা বলেছেন যে আলু পটল দিয়ে তো গান হবে না, মানে আপনি যাই গান করতে চান না কেন, এমনকি যত খারাপ গানগুলো আমাদের এখন বাংলা গানের যে পরিণতি বর্তমানে হয়েছে, আগে তো বাংলা গান মানে একটা অন্যরকম ব্যাপার ছিল, আর এখন বাংলা গানগুলো আমরা দেখতেই পাই, এমনকি তুই হবি আমার কোকা কোলা, এই ধরনের গানগুলো, এমনকি এই গানগুলোও তো সারেগামাপাধানি দিয়ে তৈরি। এরও তো নোটেশন যখনই আমরা করব, তখন তো সেই নোটেশন তো সারেগামা দিয়েই করব। তো যে কোনো সুরের নোটেশন করার মানে ইমিডিয়েট নোটেশন কিছুদিন আগে পর্যন্ত তৎক্ষণাৎ করতে আমি নিজেও পারতাম, আর যারা গান জানেন তারা তো পারবেন বটেই। তো গান তো সবসময় সারেগামাপাধানিসা দিয়ে হবে, এবং সেটা তো আসলে ঈশ্বর সাধনার একটা মাধ্যম। নাচও তাই, কবিতাও তাই, বাদ্যযন্ত্রও তাই। তাহলে সেকুলার কোনটা থাকছে? তাহলে মেহবুব মল্লিক কি বলতে চাইলেন আসলে, তার কথাটা কতটা অসার? তাহলে তার কাছে তো এই লোকগুলোর তো কোনো মূল্যই থাকছে না, যারা সঙ্গীতের ঈশ্বর, যাদের নাম আমি একের পর এক করলাম, তাদের তো, তারা কি তাহলে মানুষ, মানে তারা কি করতেন তাহলে? তারা কোন গানটা করতেন? তারা তো ঈশ্বর সাধনা করে গেছেন সারা জীবন। যখন উস্তাদ জাকির হোসেন খান, আমরা বলতে শুনলাম যে যে যখন তার জন্মের পর তার বাবা যখন তার কানে মন্ত্র দিয়েছেন, তখন তবলার বোল দিয়েছেন। তার মা জিজ্ঞেস করেছেন যেটা কি, তখন উনি বলেছেন এটাই আমার কাছে তো মন্ত্র। তো আমরা এনাদেরকে তাহলে আপনারা কি কোন জায়গায় রাখবেন, এটাই আমার প্রশ্ন, যে মেহবুব মল্লিকরা কি চাইছেন। আর জাগো মা না বললে বাঙালি আর কোন গানটা গাইবে? ওঠো গো ভারত লক্ষ্মী, ওঠো আদি জগত জন পূজ্যা, কিসের অসুবিধা? 150 সে আমরা পালন করছি বন্দে মাতরম গানের। বন্দে মাতরম মানে মায়ের বন্দনা করি। যদি আপনার খুব অসুবিধা হয় তাহলে আমি মেহবুব মল্লিককে বলবো বন্দে মাতরম বা জাগো মা, এগুলো শুনলে নিজের মাকে মনে করুন। এইটাই আমাদের স্পিরিটটা, আমাদের সভ্যতার স্পিরিটটা এইখানে। চারপাশের পৃথিবীর মধ্যে, নদীর মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে, আকাশের মধ্যে মাকে দেখার যে যে সভ্যতা, সব কিছুর মধ্যে মাতৃদর্শনের যে সভ্যতা, মাতৃদর্শন করার একটা মানে আছে, কিন্তু এটাও শুধু শুধুও নয়। যখনই মায়ের দর্শন আপনি পাচ্ছেন, তখন ইউ গিভ ইয়োর বেস্ট টু দ্যাট থিং। তখনই সর্বোৎকৃষ্ট সমর্পণটা আপনি দিচ্ছেন, আপনার ভিতরকার গুণাবলীর শ্রেষ্ঠটা বেরিয়ে আসছে মায়ের পায়ে। মার কাছে মানুষ যেভাবে সমর্পণ করতে পারে আর কারুর কাছে তো পারে না। এমনকি যখন 26/11 যে সন্ত্রাসবাদীকে ধরা হয়েছিল আজমাল কাসাব, সে তো শেষ দিন পর্যন্ত, তো অনেক দিন পর্যন্ত সে রেজিস্ট করার পরেও যখন সে বুঝতে পেরে গেল যে তার আর বাঁচবার আশা নেই, তার ফাঁসি হবে, তখন লাস্ট মোমেন্টে সেও কিন্তু বলেছিল আম্মি কো বল না, অর্থাৎ মা। তারও লাস্ট মোমেন্টে মায়ের কথাই তো মনে হয়েছে। তো সেই মা যখন, আমরা যখন মাতৃকেন্দ্রিক আমাদের সভ্যতা ভারতবর্ষ, ভারতকে আমরা মা বলি, ভারত মাতা, কারণ আমরা তার মধ্যে দিয়ে আমরা বেঁচে থাকি। তো আমাদের
প্রাণরস যেখান থেকে আসে, ওই মা হিসেবে চতুর্দিককে দেখার মধ্যে, দেশকে দেখার মধ্যে, দেশ এবং যেখানে মা প্রতিমা, মাতৃ প্রতিমা যেখানে এক হয়ে যাচ্ছে, তো সেইখানে মেহবুব মল্লিকের কিসের আপত্তি আমি এটা তো বুঝতে পারছি না। তাহলে কি তার ভারতীয়ত্বতেই আপত্তি? তো এটা তো আমরা এটা তো কেউ আশা করে না কখনো। মানে আর যারা সেকুলার গায়ক বলে নিজেদেরকে এতকাল ভেবে এসেছেন, তারা তো জানেন যে তারা সেকুলার গায়ক জিনিসটাই অক্সিমোরন। আপনি যেই মুহূর্তে গান গাইছেন সেই মুহূর্তেই আপনি সেকুলার নন। ওটা ইটসেলফ একটা রিলিজিয়ানের একটা পন্থ, গানের মাধ্যমে ঈশ্বর সাধনা। তো আপনি কোথা থেকে কোথায় যাবেন? তাহলে কি গান বাজনা বন্ধ করে দিতে হবে? মানে ওই যেরকম ভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশে ছায়ানট, উদিচি ভাঙচুর হচ্ছে কারণ সেখানে গান বাজনা হয়। এমনকি আমাদের পশ্চিমবঙ্গের যে সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে যে বাউলেরা, বাউল ফকিররা একসাথে গান করেন, তাদের উপরেও তো কার্ভিং চলছে যে ফকিররা গান গাইতে পারবে না, বাউলরা গান গাইতে পারবে না। তো এটা আমাদের তো কোনো, তাহলে কি ব্যাপারটা? আমরা কোথায় যাব? তাহলে আমরা কোথায় যেতে চলেছি? মেহবুব মল্লিকরা কি চাইছেন অ্যাকচুয়ালি? আমি অন্য কোনো রাজনীতির কথা বলতে চাই না। কি চাইছেন, কারা করছে, এগুলো সবাই জানে, মোটামুটি বুঝতে পেরে যাচ্ছে। কিন্তু লেট গুড সেন্স প্রিভেইল। শুভবুদ্ধির জয় হোক এবং সত্যের জয় হোক। ধন্যবাদ।